இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த காலை வேளைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இந்த நாளிலும் கூட நாங்கள் காலை தியானத்தை ஆண்டவரே வெளிப்படுத்தினால் விசேஷம் 6வது அதிகாரத்தை நாங்கள் தியானிக்க போகிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்பா எங்கள் மத்தியில் நீங்கள் அசைவாடுங்க, உங்கள் நாமம் மகிமைப்படட்டும். இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே, ஆமென். ஷலோம் ஷலோம் ஷலோம். இந்த நாளிலும் கூட நம்ம தியானிக்க இருக்கிற பகுதி வெளிப்படுத்தினல் விசேஷம் 6வது அதிகாரத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம். இன்றைய அதிகாரத்திற்கு போவதற்கு முன்பாக அதை பற்றின ரெவலேஷன் 6 உடைய வீடியோவை நம்ம பார்க்கலாம். Revelation 6. I watched as the Lamb opened the first of the 7 seals. Then I heard one of the 4 living creatures say in a voice like thunder, "Come." I looked, and there before me was a white horse. Its rider held a bow, and he was given a crown, and he rode out as a conqueror bent on conquest. When the Lamb opened the 2nd seal, I heard the 2nd living creature say, "Come." Then another horse came out, a fiery red one. Its rider was given power to take peace from the earth and to make people kill each other. To him was given a large sword. When the Lamb opened the 3rd seal, I heard the 3rd living creature say, "Come." I looked, and there before me was a black horse. Its rider was holding a pair of scales in his hand. Then I heard what sounded like a voice among the 4 living creatures saying, 2 pounds of wheat for a day's wages, and 6 pounds of barley for a day's wages, and do not damage the oil and the wine. When the Lamb opened the 4th seal, I heard the voice of the 4th living creature say, "Come." I looked, and there before me was a pale horse. Its rider was named Death, and Hades was following close behind him. They were given power over 1/4 of the earth to kill by sword, famine, and plague, and by the wild beasts of the earth. When he opened the 5th seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and the testimony they had maintained. They called out in a loud voice, "How long, sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood?" Then each of them was given a white robe, and they were told to wait a little longer until the full number of their fellow servants, their brothers and sisters, were killed, just as they had been. I watched as he opened the 6th seal. There was a great earthquake. The sun turned black like sackcloth made of goat hair. The whole moon turned blood red, and the stars in the sky fell to earth, as figs drop from a fig tree when shaken by a strong wind. The heavens receded like a scroll being rolled up, and every mountain and island was removed from its place. Then the kings of the earth, the princes, the generals, the rich, the mighty, and everyone else, both slave and free, hid in caves and among the rocks of the mountains. They called to the mountains and the rocks, "Fall on us, and hide us from the face of him who sits on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come, and who can withstand it?" ஹல்லேலூயா. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம், இன்றைக்கு ஆட்டுக்குட்டியானவர் அந்த 6 முத்திரைகள் உடைப்பதை இந்த வெளிப்படுத்துதல் விசேஷம் 6வது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதற்கு ஒரு தலைப்பு நான் கொடுக்கிறேன். உலகத்தின் கடைசி நாட்களில் நடக்கும் அடையாளங்கள் என்கின்ற தலைப்பு நான் கொடுக்கிறேன். சைன்ஸ் ஆஃப் தி எண்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்டு. இதை மொத்தம் 6 பகுதிகளாய் நான் பிரிக்கிறேன். அந்த 6 முத்திரைகளை அதற்கேற்றபடி நான் பிரிக்கிறேன். முதலாவது பகுதி, முதலாவது முத்திரை குறித்து போடப்பட்டிருக்கிறது. வெள்ளை குதிரை வரும். வெள்ளை குதிரையில் வருவது யார் என்று அந்த அந்தி கிறிஸ்துவை பற்றி அது குறிப்பிடுகிறது. 1 மற்றும் 2. இரண்டாவது முத்திரை உடைக்கும் போது சிகப்பான குதிரை, இது யுத்தத்தை குறித்து குறிப்பிடுகிறது. 3 மற்றும் 4வது வசனம். மூன்றாவது முத்திரை உடைக்கும் போது கருப்பு நிற குதிரையில் வருவது எதை குறிப்பிடுகிறது என்றால் பஞ்சத்தை குறிப்பிடுகிறது. 4வது முத்திரை உடைக்கும் போது மங்கின நிறமுடைய குதிரையில் இருந்தவன் மரணத்தை குறிப்பிடுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். 5வது முத்திரை உடைக்கும் போது
இரத்த சாட்சியாய் மரித்தவர்களுடைய அழுக்குரலை 9-11 வசனம் வரைக்கும் நாம் காண முடியும். 6வது முத்திரை உடைக்கும் போது பரலோகத்தில் ஒரு அசைவு உண்டானதை 12வது வசனம் முதல் 17வது வசனம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க முடியும். நேற்றைய தினத்தில் நம்ம வெளிப்படுத்துதல் விசேஷம் 5வது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம். 5:5 நம்ம வாசிக்கும் போது, அப்பொழுது மூப்பர்களில் ஒருவன் என்னை நோக்கி, நீ அழ வேண்டாம், இதோ யூதா கோத்திரத்து சிங்கமும் தாவீதின் வேறுமானவர் புஸ்தகத்தை திறக்கவும் அதன் 7 முத்திரைகளை உடைக்கும் ஜெயம் கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம், இங்கு யோவான் அப்போஸ்தலர் ஆவிக்குள்ளாக்கி அவர் சிங்காசனத்தை பார்க்கிறார். அந்த நேரத்தில் எக்காலம் போல சத்தம் கேட்கிறது. அடுத்தது பரலோக தேவனிடத்தில் இந்த புஸ்தகம் இருப்பதையும் அதில் 7 முத்திரைகள் போட்டிருப்பதையும் நம்ம காண முடியும். அந்த 7 முத்திரைகளில் இன்றைக்குடைய அதிகாரம் வெளிப்படுத்துதல் விசேஷம் 6வது அதிகாரத்தில் 6 முத்திரைகள் ஆட்டுக்குட்டியானவர் உடைப்பதை நாம் காண முடியும். 7வது வசனம் வெளிப்படுத்துதல் விசேஷம் 5:7 நம்ம வாசிக்கும் போது, அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் சிங்காசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்தவருடைய வலது கரத்திலிருந்து புஸ்தகத்தை வாங்கினார். ஹல்லேலூயா. நேற்றைய தினத்தில் நம்ம பார்த்தோம், அந்த புஸ்தகத்தை ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஆகிய நம்முடைய மேசியா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அதை கரத்தில் வாங்கினார். இன்றைக்கு அந்த முத்திரைகள் உடைக்கப்படுகிறது. அதில் மொத்தம் 7 முத்திரைகள், இன்றையுடைய அதிகாரத்தில் 6 முத்திரைகள் உடைப்பதை நம்ம காண முடியும். நம்ம 1வது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம். இங்கே பார்க்குறோம், ஆட்டுக்குட்டியானவர் அந்த முத்திரையில் ஒன்றை உடைக்கும் போது அந்த 4 ஜீவன்களை குறித்து நம்ம பார்த்தோம். 4வது அதிகாரத்தில் போடப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு ஜீவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிங்க முகம் கொடுக்கப்பட்டிருந்ததாம். 2வது ஜீவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா காளை முகம். 3வது ஜீவனுக்கு மனுஷ முகம். 4வது ஜீவனுக்கு பறக்கிற கழுகுக்கு ஒப்பாக முகங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதில் ஒரு ஜீவன் இந்த யோவான் சீஷரை, அப்போஸ்தலனாகிய இந்த யோவானை என்ன பண்ணுதுன்னா, நீ பாரு, இங்கு ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஒரு முத்திரையை உடைத்து விட்டார், என்ன சம்பவிக்க போகிறது என்பதை பார் என்று கூப்பிடுகிறது. அப்பொழுது அந்த யோவான் அப்போஸ்தலர் பார்க்கும் போது 2வது வசனம் போடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 2வது வசனம் போடப்பட்டிருக்கிறது, வெள்ளை குதிரை மேல் ஒருவனை கண்டேன், அவன் ஏறி இருந்தான், வில்லை பிடித்திருந்தான், அவனுக்கு ஒரு கிரீடம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது, அவன் ஜெயிக்கிறவனாகவும் ஜெயிப்பிக்கிறவனாகவும் புறப்பட்டான். நம்ம இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது, நம்ம இத்தனை நாள் நான் கூட இந்த அதிகாரத்தை தியானிப்பதற்கு முன்பாக, தாய் சபையுடைய சர்மன் கேட்பதற்கு முன்பாக, இது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாக தான் இருப்பார், இல்லை மீட்கப்பட்ட பரிசுத்தவான்களாக இருப்பார்கள் என்று நான் விசுவாசித்து கொண்டிருந்தேன். ஆனால் இந்த இடத்துல குறிப்பாக நம்ம வாசிக்கும் போது பார்க்க முடியும், நான் பார்த்தபோது இதோ ஒரு வெள்ளை குதிரை கண்டேன், அதன் மேல் ஏறி இருந்தவன். ஹல்லேலூயா. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி போடும்போது அவர் என்று குறிப்பிட்டிருக்கும். ஆனால் இந்த இடத்துல ஸ்பெசிஃபிக்காக அவன் என்று குறிப்பிடுகிறது. அதன் மேல் ஏறி இருந்தவன் வில்லை பிடித்திருந்தான், அவனுக்கு ஒரு கிரீடம் கொடுக்கப்பட்டது. எல்லா இடத்துலையும் அவன் 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 என்று தான் இருக்கிறது. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை எந்த அதிகாரத்திலையும் எந்த சாப்டர்லையும் மரியாதை குறைவாக நம்ம பார்த்துருக்கவே மாட்டோம். அவர் என்று தான் எழுதியிருக்கும். நம்ம முந்தின அதிகாரத்தில் கூட வெளிப்படுத்தினால் 5:7 கூட நம்ம பார்த்தோம், அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் சிங்காசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்தவருடைய வலது கரத்திலிருந்த புஸ்தகத்தை வாங்கினார் தான் இருக்கு. அப்போ ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா இருக்கு. ஆனா இந்த இடத்துல ஏறி இருந்தான், பிடித்திருந்தான், அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருந்தது என்று அவன் என்று குறிப்பிடுகிறது. இந்த முதல் முத்திரை உடைக்கப்பட்டாயிற்று. எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் அந்தி கிறிஸ்துவுடைய ஆட்சி அவன் பெருகி கொண்டே இருக்கிறான். அவன் இது கடைசி காலம் என்று அறிந்து உலகத்துல எல்லா இடத்துலையும் அவன் ஜெயம் கொள்ளுகிறவனாய் மக்களை வஞ்சிக்கிறவனாக அவன் இருக்கிறான். அதுதான் இந்த இடத்துல போடப்பட்டிருக்கிறது. அவன் ஜெயிப்பிக்கிறவனாகவும் ஜெயம் எடுக்கிறவனாகவும் புறப்பட்டான் என்று. அப்போ எல்லா இடத்துலையும் அந்தி கிறிஸ்துவுடைய ஆட்சி தான் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு இந்த கடைசி காலத்தில் கொடுக்கிற ஒரு மெசேஜ் என்னவென்றால், நம்ம இந்த கடைசி காலத்தில் வஞ்சிக்கப்படக்கூடாது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா.
ஒருவேளை நம்மளுக்கு கேள்வி இருக்கலாம், இந்த கடைசி காலத்தில் நம்ம எந்த முத்திரையில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கோம்? முதலாவது முத்திரையை நம்ம பார்த்தோம், இந்த வெள்ளை குதிரையின் மேல் இருந்தவன் அந்தி கிறிஸ்து என்று பார்த்தோம். இரண்டாவது குதிரையில் அந்த சிகப்பு குதிரையின் மேல் இருந்தவன் யுத்தத்தை பற்றின செய்திகள், யுத்தம் உருவாவதற்கு காரணமானவன் என்று பார்த்தோம். மூன்றாவது முத்திரை பார்த்தீங்கன்னா ஃபெமைன், அதாவது பஞ்சம். உலகத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் பஞ்சங்கள் ஏற்படுகிறது, பற்றாக்குறைகள் இருக்கிறது. நான்காவது முத்திரை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மங்கின குதிரையின் மேல் இருந்தவன் மரணத்தை பிறப்பிக்கிறவனாக இருக்கிறான். ஐந்தாவது முத்திரை இரத்த சாட்சியாய் மரித்தவர்கள். ஆறாவது முத்திரை பார்த்தீங்கன்னா பரலோகத்தின் அசைவு, பூமி நிலை மாறுகிறது, ஒரு நிலநடுக்கம், அதே மாதிரி தீவுகளில் மாற்றங்கள், இயற்கையில் ஒரு மாற்றங்கள் உண்டாவதெல்லாம் பார்க்கலாம். அப்போது நம்ம எதில் இருக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த கடைசி காலத்தில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ஆனாலும் கூட முடிவு பரியந்தம் நிலைத்திருப்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான். ஹல்லேலூயா. இந்த 6வது அதிகாரம் அதுதான் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. நம்ம பூமியின் முடிவு பரியந்தம் நம்ம கர்த்தருக்காக நம்ம வைராக்கியமாய் நிற்கும் போது நாம் காப்பாற்றப்படுவோம், நம்முடைய சன்னதி காப்பாற்றப்படும். ஹல்லேலூயா. இந்த 4 முத்திரைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பழைய ஏற்பாடு காலத்தில் எசேக்கியேல் காலத்திலே இந்த 4 முத்திரைகளும் நடைபெற்று ஆயிற்று. ஹல்லேலூயா. நம்ம மத்தேயு 24வது அதிகாரம் இதற்கு ஆதாரமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். நம்ம வாழுகிற நாட்களில் எல்லாமே சம்பவித்து கொண்டே இருக்கிறது. மத்தேயு 24 3வது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம். இதுதான் இன்றைக்கு இந்த வெளிப்படுத்தினல் விசேஷமும் மத்தேயு 24வது அதிகாரம் தான் இன்றைக்கு ஆதாரமாக வைத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். இடத்துல பார்க்குறோம், ஆண்டவருடைய சீஷர்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த நாட்களிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், முடிவு உங்களுக்கு இந்த உலகம் அழிய போகிறது, அழிவுக்கு நேராக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அழிவுக்கு முன்பாக பார்த்தீங்கன்னா சம்பவிக்க வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாம் அவர் சொல்லுகிறார். இது எல்லாம் எதற்கு அடையாளம் என்றால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மீண்டுமாக அவர் ராஜாதி ராஜாவாய் நம்மை நியாயம் தீர்க்க வரப்போகிறார் என்று குறிப்பிடுகிறது. ஹல்லேலூயா. அந்த நேரத்தில் இந்த சீஷர்களுக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் விளக்கம் கொடுக்கிறார். 4:5 நம்ம வாசிக்க கேட்கலாம். நம்ம இங்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்வதைப்படி இந்த கடைசி காலத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் இந்த டிசெப்ஷன் ஸ்பிரிட் ஒவ்வொரு மனுஷர்களை ஆளுகை செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. ஒவ்வொருவரை ஆண்டவரை விட்டு பிரிக்கும்படிக்கு வஞ்சித்து கொண்டிருக்கிறது. அநேகர் ஆண்டவருடைய நாமத்தினால அற்புதங்கள் செய்கிறாங்க, அடையாளத்தை செய்கிறாங்க. கடைசியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நான் தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்று அவர்கள் சொல்லி அந்தி கிறிஸ்துவாய் மாறுவதை நாம் காண முடியும். ஆனாலும் கூட கடைசி காலத்தில் நம்ம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ம உறுதியாய் பிடித்து கொள்ளும் போது பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு அந்த வெளிப்பாடுகளை கொடுப்பார், ஒரு தெளிவின் ஆவியை கொடுப்பார், பகுத்தறிகிற ஆவியை நமக்கு கொடுக்கும் போது நம்ம வஞ்சிக்காதபடிக்கு நம்ம எச்சரிப்பாய் நம்ம இருக்க முடியும். எல்லா இடத்துலையும் பார்க்குறோம், அற்புதங்கள் நடக்குது, அடையாளங்கள் நடக்குது. ஆனாலும் கூட ஆண்டவர் சொல்றாரு, என்னுடைய பெயரை சொல்லி அநேகர் வருவாங்க, நான் தான் இயேசு என்று கூட சொல்லுவாங்க. ஆனாலும் நீங்கள் ஏமாந்து போவாதீங்க, நான் இப்பொழுது இந்த ஆரம்ப காலத்தில் நான் வரமாட்டேன், இந்த உலகத்தின் முடிவில் தான் நான் வருவேன் என்று ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தெளிவாய் சொல்லி இருக்கிறார். அதனால இந்த முதலாவது முத்திரையில் இருக்கிற அந்த வெள்ளை குதிரையின் மேல் இருக்கிறவன் அவன் அந்தி கிறிஸ்து ஆவியை உடையவன். ஹல்லேலூயா. இந்த உலகத்தில் அதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. சாத்தானால இந்த உலகம் வஞ்சிக்கப்பட்டு அவன் ஈர்ப்புக்கு படி இந்த உலகத்தில் அநேகர் ஆண்டவரை விட்டு வழி விலகி போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றின ஒரு அடையாளங்களையும் இந்த அந்தி கிறிஸ்துவை பற்றின அடையாளங்களையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்படிக்கு சில காரியங்களை இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கடைசி நாட்களில் தான் அவர் வருவார். இந்த உலகத்துடைய கடைசி நாட்கள் எல்லாமே இந்த உலகம் அழிந்த பிறகு அவர் வருவார், அந்த நாட்களில் வருவார். ஆனால் அந்தி கிறிஸ்து இந்த முதலாம் முத்திரை உடைக்கும் போதே அவன் வந்து விட்டான். அது மாத்திரமல்ல, ஆண்டவருடைய கண்கள் அக்கினி ஜுவாலை போல இருக்கும். ஆனால் இந்த அந்தி கிறிஸ்துவானவர் இவன் ஒளியின் மகனாய் இருக்கிறான். ஆனால் இவன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிடையாது. இவனுக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, ஆனால் இது ஒரு இருளுக்குரிய ஒரு வெளிச்சம் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். அடுத்தது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அவருக்கு இந்த வில் தேவைப்படாது என்று வேத வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். 2வது வசனத்தில் நம்ம பார்த்தோம், அதன் மேல் ஏறி இருந்த
இருந்தவன் வில்லை பிடித்திருந்தான் என்று. ஆனால் இந்த சாத்தான் பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய வில்லை வைத்து இன்றைக்கு ஜனங்களை ஒவ்வொருவரையும் நரகத்தை கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறான் என்று நம்ம பார்க்க முடியும். அதனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னபடி இந்த கடைசி நாட்களில் நம்ம வஞ்சிக்கப்படாமல் நாம் இருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. இதுதான் முதல் முத்திரையை குறித்து போடப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தது 3 மற்றும் 4வது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம். 2வது முத்திரை உடைக்கும் போது சிவப்பு நிறமுள்ள குதிரையின் மேல் உட்கார்ந்திருந்தவன் சமாதானத்தை எடுக்கும்படிக்கு அனுப்பப்பட்டவன். ஹல்லேலூயா. நம்ம வாழ்ற நாட்களில் எங்கே பார்த்தாலும் யுத்தங்களுடைய செய்திகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். இதற்கு ஆதாரமாக நம்ம மீண்டும் மத்தேயு 24:6வது வசனத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம், யுத்தங்களின் செய்தியை கேள்விப்படுகிறோம். நம்ம கேட்கிறோமா, இந்த கடைசி காலத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் யுத்தங்கள் நடக்கிறதா? இப்போ நம்ம வாழ்கிற இந்த நாட்கள்லேயே ரஷ்யா உக்ரைனில் யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இஸ்ரேல் மற்றும் பாலஸ்தீன நாடுகளிடையே யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. ஆனாலும் நம்ம கலங்கக்கூடாது, நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். இதெல்லாம் சம்பவித்தாதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வருகை சீக்கிரமாக வரும். ஆனாலும் இது முடிவு கிடையாது. இன்னும் இதைவிட அதிகமான காரியங்கள் இந்த உலகத்தில் நடக்கும் என்று ஆண்டவர் முன்பதாகவே அவர் எச்சரிக்கையின் செய்தியை அவர் கொடுத்து விட்டு அவர் சென்றிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம் என்றால், நம்ம யோசித்து பார்க்கலாமே, நம்ம ஹிஸ்டரியிலலாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் முதலாவது உலக போர், 2வது உலக போர் என்று. அப்போ அந்த முதலாவது உலக போர் பார்த்தீங்கன்னா 1914வது ஆண்டிலிருந்து 1918வது ஆண்டு வரைக்கும் நடைபெற்றதாம். அதில் மொத்தம் இறந்தவர்களுடைய ரேஷியோ கணக்கீடு நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது 15லிருந்து 22 மில்லியன் பீப்புள் மாத்திரமே இறந்து போயிருக்காங்க. அல்லேலூயா. 1 மில்லியன் என்றால் நம்ம இந்தியாவுடைய ஸ்டாண்டர்ட் படி 1 கோடி, அதாவது 100 லட்சம் சேர்ந்தது தான் 1 கோடி. அதுவே இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் படி பார்த்தா இந்த 100 லட்சம் என்றால் 10 மில்லியன் என்று அர்த்தமா. அப்போது இங்கே கிட்டத்தட்ட 10 மில்லியனுக்கும் மேலே இறந்து போயிருக்காங்க. 22 மில்லியன் கிட்ட மரித்தவர்களுடைய அந்த பர்சன்டேஜை குறிப்பிடுகிறது. அடுத்தது அந்த நேரத்தில் அதிகமான இனப்படுகொலை, ஜீனோசைட் என்று சொல்லுகிற இனப்படுகொலை அதிகமாய் நடந்ததாம். ஹல்லேலூயா. வேர்ல்டு வார் நடக்கும் போது 1940 இது நடந்தது. ஆனால் 1939 ஹிட்லர் என்ற ஒரு மனிதனை குறித்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அவர் இந்த ஜெர்மன் மிலிட்ரிக்கு அவர் சப்போர்ட் பண்ணவர். அவர் அந்த ஜெர்மன் மிலிட்ரியை எடுத்து நடத்தும் போது கிட்டத்தட்ட அதிகமான கொலைகளை, அதிகமான இனப்படுகொலையை செய்திருக்கிறார் என்பதை நம்ம வரலாற்றில் பார்க்க முடியும். இந்த 2வது உலக போர் நடக்கும் போது 60லிருந்து 80 மில்லியன் மக்கள் இறந்து போனார்களாம். ஹல்லேலூயா. இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 80 மில்லியன் என்றா நான் சொன்னேன். 100 லட்சம் என்றால் 10 மில்லியன், 80 மில்லியன் என்றால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 கோடி 9 கோடி, அதை விடவே அதிகமான மக்கள் இறந்து போனாங்க. அதில் சாதாரண சராசரியான மக்கள் மட்டும் 40லிருந்து 55 மில்லியன் மக்கள் இறந்து போனாங்களாம். மிலிட்ரியில் இருந்தவங்க, பவரில் இருந்தவங்களாம் இறந்து போனவங்க 25 மில்லியன் மக்கள் இறந்து போனாங்களாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, நோய்வாய்ப்பட்டு இந்த யுத்தம் நடக்கும் போது சரியான ஆகாரம் கிடைக்காம, தண்ணி இல்லாமல் அவங்க குத்துண்டவர்களாக இருந்து பார்த்திங்கன்னா டிசீஸில் இறந்து போனவங்க, அதாவது நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போனவங்க கிட்டத்தட்ட 6 மில்லியனுக்கான மக்கள் இருந்திருப்பாங்க என்று வரலாற்று சொல்லப்படுகிறது. அதில் நம்ம வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் படி பார்த்தோன்னா சைனாவில் மட்டும் 20 மில்லியன் இறந்து போனாங்களாம். ஜெர்மனியில் 6லிருந்து 7 மில்லியன் மக்கள் இறந்து போனார்கள். போலாண்டில் 5லிருந்து 8 மில்லியன் மக்கள் இறந்து போனாங்க. ஜப்பானில் 2.5லிருந்து 3.1 மக்கள் மில்லியன் அளவுக்கு இறந்து போனாங்க. நம்ம இந்தியா தேசத்தில் 2.5 லட்சம் மில்லியன் மக்கள் இறந்து போனாங்களாம். அடுத்தது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் 4.19 மில்லியன் மக்கள் இறந்து போனாங்களா. பாருங்களேன், இதெல்லாம் ஜனத்தொகை கிடையாது, மரித்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை. எவ்வளோ ஜனங்கள் குவியலாக மரித்து போனாங்க. அடுத்தது அந்த 2வது உலக போரில் இந்த ஜீனோசைட் என்கின்ற இனப்படுகொலையில் யூதர்கள் கிட்டத்தட்ட 11 மில்லியன் மக்கள் இறந்து போனார்களாம்.
இது ஒரு கொடுமையான ஒரு நாட்களாக இருந்தது. இப்போவும் நம்ம யோசித்து பார்த்தோன்னா 3வது உலக போர் வருமா வராதா என்கின்ற பரபரப்பில் போய்கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களில் மீண்டும் ஒரு யுத்தம் வருமானு பார்த்தா வேதத்தின் அடிப்படையில் வரும் என்று வேத வல்லுநர்கள் சொல்கிறாங்க. ஆனாலும் இந்த கடைசி காலத்தில் நம்ம ஏற்கனவே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னது போல அவருடைய வசனத்தில் நம்ம உறுதியாக இருக்கணும், ஆண்டவரை தரித்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பின் செய்தியாக இந்த நாளில் இந்த அதிகாரம் மூலமாக பேசி கொண்டிருக்கிறார். இந்த நாட்களில் எங்கே பார்த்தாலும் சமாதானம் கிடையாது. ஒருவருக்கு ஒருவர் எதிராக மக்களே இன்னொரு மக்களை அழிக்கும்படிக்கு வாழுகிற நாட்களில் நம்ம இருக்கிறோம். கிறிஸ்துவர்களாகிய நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் உலகத்தின் சமாதானத்திற்காக நம்ம வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும். ஹல்லேலூயா. அது மாத்திரமல்ல, இஸ்ரவேலுடைய சமாதானத்திற்காக நம்ம வேண்டிக் கொள்ளுகிறவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். அதற்காக தான் ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் ரட்சித்திருக்கிறார். இந்த கடைசி காலத்தில் உலகம் ஒவ்வொருவருக்கு எதிராக எழும்பினாலும் நம்ம ஒருமனப்பட்டு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தருகிற அந்த சமாதானத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, மற்றவர்களுக்குள்ளும் அந்த ஷாலோம் சமாதானம் செல்லும்படிக்கு நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. நம்ம 3வது முத்திரை குறித்து நம்ம பார்க்கலாம். வசனங்கள் 5-6 நம்ம வாசிக்க கேட்கலாம். இந்த 5-6 போடப்பட்ட முத்திரை எதை குறிப்பிடுகிறது என்றால் பஞ்சத்தை குறிப்பிடுகிறது. இந்த 3ஆம் முத்திரையை ஆட்டுக்குட்டியானவர் உடைத்த போது யோவான் அப்போஸ்தலர் பார்க்கிறாரு. அந்த 4 ஜீவன்களில் ஒரு ஜீவன் சொல்லுகிறது, பாரு என்று சொல்லும் போது கருப்பு நிறை குதிரை அதன் மேல் ஏறி இருந்தவன் கரத்தில் ஒரு தராசு கொடுக்கப்பட்டு இருந்ததாம். அது எதை குறிப்பிடுகிறது என்றால் நம்ம இந்த உலகத்தில் நம்ம எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்கின்ற அந்த இடை போடும்படிக்கு அந்த தராசு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது கடைசி நாட்களில் இப்போ நம்ம வாழ்கிற காலத்தில் கூட நடக்கிற பஞ்சமாய் இருக்கிறது. எங்கே பார்த்தாலும் பற்றாக்குறை, எங்கே பார்த்தாலும் பஞ்சம் நிலவி கொண்டிருக்கிறது. அந்த தூதன் கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அப்பொழுது ஒரு பணத்தை ஒரு படி கோதுமை என்றும் ஒரு பணத்திற்கு 3 படி வார்கோதுமை என்றும் எண்ணெயும் திராட்சரசையும் சேதப்படுத்தாதே என்றும் 4 ஜீவன்கள் மத்தியிலிருந்து உண்டான சத்தத்தை கேட்டேன். ஹல்லேலூயா. அப்போ எண்ணெயும் திராட்சரசத்தையும் சேதப்படுத்தாத, அது தவிர நீ கோதுமையும் மற்ற வார் கோதுமைகளையும் நீ சேதப்படுத்தும்படிக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டு இருந்ததாம். அப்போ நம்ம வாழ்ற இந்த நாட்களில் கூட நமக்கு தெரியும், இஸ்ரவேலுக்கும் பாலஸ்தீன நாடுகள் மத்தியிலையும் யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் அங்கு பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் யாருன்னா சராசரி மனிதர்கள் தான். காசா பட்டணத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம், சிறு குழந்தைகளுக்கு கூட தேவையான பால் கிடைக்கல, சாப்பாடு கிடைக்கல. அந்த வண்டி உள்ளே வரக்கூடாதபடிக்கு எத்தனையோ தடைகளை பண்ணி மக்கள் பஞ்சத்தினால நோய்வாய்ப்பட்டு மரித்து போகிறாங்க. அப்போ எங்கே பார்த்தாலும் இந்த பஞ்சம் நிலவிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. இந்த ஒரு வார்படி கோதுமை எதை குறிப்பிடுகிறது என்றால், அதாவது a quart of wheat of denarius, ஆங்கிலத்தில் denarius ஒரு படி denarius என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. அது ரோமருடைய ஆட்சியின் படிக்கு ஒரு சில்வர் காயின் அளவு தான் குறிப்பிடுகிறதா. அப்போது இந்த 3 படி வார் கோதுமைகளை நீ எடுத்துட்டா அப்போது அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றுமே இருக்காது. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு மனுஷன் 30,000 சம்பளம் வாங்குறானா, அப்போது இந்த 30 நாட்கள் அவனுடைய வாழ்க்கையில் 30,000 டிவைடட் பை 30 போட்டால் என்ன வரும்? ஒரு நாளைக்கு 1000 ரூபாய் தான் அவன் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இன்கேஸ் 1000 ரூபாவை விட அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டார்னா அவர் என்ன பண்ணுறாரு? பஞ்சத்தில் போய் கொண்டிருக்கிறார் என்று அர்த்தம். அப்படி தான் நம்மளுடைய தேசத்துலேயும் நம்ம வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கிற அநேக மக்கள் பஞ்சத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. ஏன் சராசரி மனிதர்களாகிய நாமும் கூட அநேக ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம். எங்கே பார்த்தாலும் விலைவாசிகள் உயர்வு அதிகமாக இருக்கிறது. காய்கறி விலை அதிகம், பெட்ரோலுடைய விலை அதிகமாக இருக்கிறது. எல்லாமே விலைவாசிகள் அதிகமாய்க்கொண்டே போய்கொண்டிருக்கிறது. இது எல்லாம் எதை குறிப்பிடுகிறது என்றால் இந்த 3வது முத்திரை உடைக்கப்பட்டாயிற்று. அதனால் இப்படிப்பட்ட பஞ்சங்கள் நிலவி கொண்டிருக்கிறது என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. குளோபல் வார்னிங் படிக்க இந்த உலகத்தில் முற்றிலுமாய் பார்த்தீங்கன்னா 380 மில்லியன் அளவுக்கு பற்றாக்குறைகள் இருக்கிறதா. என்டையர் வேர்ல்ட்லேயே ஒரு சர்வே எடுத்திருக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 380 மில்லியன் மக்கள் பஞ்சத்தில் தான் இருக்கிறாங்களா. நம்ம இந்தியாவில் மாத்திரம் கிடையாது, உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கான்டினென்ட்லேயும் எல்லா நாடுகளிலும்
மொத்தம் அவங்க எக்ஸாமின் பண்ணி போட்ட ரெக்கார்ட் படி 380 மில்லியன் மக்கள் அவர்களுடைய தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாமல் அவர்கள் வறுமை கோட்டின் கீழ் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதாய் இங்கு வரலாறுகள் சொல்லுகிறது. நம்ம எடுத்து வாசிக்கலாம். மத்தேயு 24:7 வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம். அப்போ இந்த இடத்துல ஜனத்திற்கு விரோதமாக ஜனங்கள் வருகிறது, ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக ராஜ்யம் வருகிறது. ரஷ்யாவுக்கு விரோதமா உக்ரைன் வருது, உக்ரைனுக்கு விரோதமா ரஷ்யா போகுது, இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு விரோதமாக அண்டை நாடுகள் எழும்புகிறது. ஆனா இதெல்லாம் நடக்கும் போது என்ன வருது? ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இடத்துல பொருளாதாரங்கள் அசைவு உண்டாகி பஞ்சங்கள் ஏற்படுகிறது. மக்களுக்கு தேவையான உணவு கிடைக்க மாட்டுது, தண்ணி கிடைக்க மாட்டுது, மருத்துவ ஃபெசிலிட்டி கிடைக்க மாட்டுது. அதனால கொள்ளை நோய்கள் பரவி முற்றிலுமாய் ஜனங்கள் அழிவதை நம்ம காண முடிகிறது. ஆனாலும் கூட இதெல்லாம் வேதனைக்கு ஆரம்பம் தான் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா. ஆனா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளாகிய நமக்கு ஒரு நிச்சயம் உண்டு. நம்ம ஆண்டவருடைய கரத்துல இருக்கிறோம். இந்த கடைசி நாட்கள் அவருடைய பாதுகாப்பின் நிழல் நம் மீது இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. நம்ம அவரோடு கூட நம்ம என்றென்றைக்கும் தரித்திருக்க வேண்டும். நம்ம 4வது முத்திரை குறித்து பார்க்கலாம். 7 மற்றும் 8 வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம். அப்ப இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது மங்கின நிறமுள்ள ஒரு குதிரையை பார்க்கிறாங்க. அது மேல ஏறி இருந்தவனுக்குடைய பெயரே என்னமா? மரணமா. அந்த குதிரை எங்கெங்கெல்லாம் போதோ, அந்த தூதனானவன் அதுல உட்கார்ந்து இருக்கிறான், எங்கெங்கெல்லாம் போதோ அந்த இடத்துலலாம் மரணம் சம்பவித்து கொண்டே இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. நம்ம இப்போ வாழ்கிற நாட்களில் நமக்கு தெரியும் 2020ஆம் ஆண்டு, அதாவது 19லேருந்து 20வது ஆண்டு தொடங்கும் போது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்துச்சு இல்லையா, COVID-19. எத்தனை பேர் நம்மளுடைய கண்களுக்கு முன்பாகவே மரித்து போனாங்க. நம்மளுடைய உற்றார் உறவினர்களுக்கு கூட அப்படிப்பட்ட நோய் மரித்தவங்க அநேகர் இருந்தாங்க. ஏன் நம்மை கூட அது லைட்டாக டச் பண்ணிட்டு போச்சு. ஆனாலும் கூட ஆண்டவர் அதில் நம்ம விழாதபடிக்கு, சேதப்படாதபடிக்கு ஆண்டவர் பாதுகாத்தார். ஹல்லேலூயா. அப்போ எத்தனையோ பேர் இப்படிப்பட்ட கொள்ளை நோயினால மரித்து கொண்டே இருக்கிறாங்க. இப்போ கொரோனா மாத்திரம் அல்ல, முந்தைய காலத்தில் இது போல் அநேக கொள்ளை நோய்கள் இருந்துச்சு. ராபிஸ் இருந்துச்சு, அதுக்கு அடுத்தது HIV வைரஸ் இருந்துச்சு. இது போல் அநேக கிருமிகள், அநேக தொற்று நோய்கள், அநேக மரணங்கள், இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் சம்பவித்து கொண்டு தான் இருந்துச்சு. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இந்த கடைசி காலத்தில் கூட ஆண்டவர் இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு மரண இருள் நம்மை சூழ்ந்து இருக்கிற வேளையில் கூட நம்ம ஆண்டவரோடு கூட நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம நெருக்கமாய் இருக்க வேண்டும் என்று. அதுதான் சங்கீதம் 23வது அதிகாரத்தில் வசனம் சொல்லுகிறது, நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன், தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர், உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் என்று. ஹல்லேலூயா. ஒருவேளை நம்ம நினைக்கலாம், நம்ம வாழ்கிற இந்த 2026ஆம் ஆண்டில் நல்ல லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இருக்குது, எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, ஒரு உயிர் போனால் கூட மீண்டுமாக கொண்டு வருகிற நிறைய ஃபெசிலிட்டி, ஆக்சிஜன் ஃபெசிலிட்டிலாம் இருக்குது, உடனே ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுத்து அந்த உயிரை கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனாலும் கூட மீண்டும் இப்படிப்பட்ட கொள்ளை நோய்கள் வருமா என்றால் இன்னும் அதிகமாய் வருமா. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டெக்னாலஜி பெருகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஆபத்துகளும் பெருகி கொண்டு தான் இருக்கிறதா இந்த கடைசி காலத்தில். யாராச்சும் எதிர்பார்த்தோமா இந்த கொரோனா என்ற கிருமி கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ பேரை அழித்து போட்டது, புதைக்க கூட முடியாதபடிக்கு அந்த நாட்களில் என்ன பண்ணாங்க, அப்படியே ஒவ்வொரு பிணங்கள் மேலே ஒவ்வொரு பிணங்களாக போட்டு அப்படியே பள்ளம் தோண்டி அதை மூடி விட்டாங்க இல்லையா. அந்த நேரத்தில் நம்ம வீட்டை விட்டு கூட வெளியே வர முடியல, பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்கள கூட அவங்க முகத்தை பார்க்க முடியல, எல்லாரையும் பேன் பண்ணி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வைத்திருந்தாங்க. அப்படிப்பட்ட கொள்ளை நோய்கள் எழும்புச்சு. இனியும் இப்படிப்பட்ட கொள்ளை நோய்கள் அதிகமாய் வருமாம். ஆனாலும் கூட நம்ம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்ம மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்ம கூட இருக்கும் போது நம்ம எதற்கும் பயப்பட தேவையில்லை. ஹல்லேலூயா. நம்முடைய ஜீவன் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது. மத்தேயு 24வது அதிகாரம் 7 மற்றும் 8வது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம். கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொள்ளை நோய்கள் உண்டாகும் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கொள்ளை நோய்கள் வந்தது நிமித்தம் அநேக மரண கூக்குரல்களை நம்ம கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம், அநேக காரியங்களை நம்ம கண்ணால் நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனாலும் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருந்து நம்மை காப்பாற்ற அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். நம்ம 5வது முத்திரையை குறித்து நம்ம பார்க்கலாம்.
ஐந்தாவது முத்திரை 9 இருந்து நம்ம வாசிக்கலாம். இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம், அந்த ஐந்தாவது முத்திரையை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உடைக்கும் போது இரத்த சாட்சிகளாய் மரித்தவர்கள் என்ன பண்றாங்களாம், அந்த பலிபீடத்திற்கு அடியில் இருந்து அவர்கள் குக்குரல் இடுவதை, அவர்கள் அழுகிற மகா சத்தத்தை கேட்க முடிகிறதாம். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் இரத்த சாட்சியாய் மரித்திருக்கிறார்கள். நம்மளுடைய இந்தியா தேசத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அப்போஸ்தலர்களாகிய தோமா வந்து மரித்திருக்கிறார் கேரளாவில். அவர் வந்து இங்கே சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்ல அவர் வந்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார். அந்த இடத்துல ஊழியம் செய்யும் போது மரித்திருக்கிறார். முதல்ல வந்தது கேரளாவில், மரித்தது பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்ல. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும், ஆஸ்திரேலியன் மிஷனரி ஆகிய கிரஹம் ஸ்ட்ரெயின் என்பவர் வந்து அவர் நம்மளுடைய இந்திய தேசத்தில் 1999 ஆண்டு ஜனவரி 22 தேதி அவருடைய 2 மகனோடு காரில் வந்து அப்படியே எரிக்கப்பட்டு அவர் இறந்து போனார். இந்த கடைசி நாட்களில் எதற்காக இப்படிப்பட்ட இரத்த சாட்சிகள் என்றால், ஆண்டவருக்காக நம்ம உறுதியாய் நம்ம நிற்கிறோமா என்கின்றதை கர்த்தர் பரிசோதித்து பார்க்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஒருவேளை மரணமே ஆனாலும் நம்ம ஆண்டவருக்காக நிற்கும் போது நம்மளுடைய ஆத்துமா காக்கப்படும். ஹல்லேலூயா. ஆத்துமாவை காக்க வல்லவருக்கு மாத்திரமே நம்ம பயப்பட வேண்டும். நம்மளுடைய சரீரத்தை அழிக்க நினைக்கிற சாத்தானுக்கு நம்ம பயப்பட தேவை இல்லை என்று இந்த வசனம் நமக்கு ஆணித்தரமாய் குறிப்பிடுகிறது. அதனால தான் இப்படிப்பட்ட பரிசுத்தவான்கள் தன்னுடைய ஜீவன் என்பதையும் கூட பொறுப்பெடுத்தாமல் ஆண்டவருக்காக இரத்த சாட்சிகளாய் மரித்திருக்கிறாங்க. இந்த கிரஹம் ஸ்ட்ரெயின் என்பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஸ்திரேலியன் மிஷனரி. அவருடைய சொந்த நாட்டை விட்டுவிட்டு இந்திய தேசத்தில் வந்து நான் ஆண்டவரை பற்றி நான் சொல்லணும், அங்கே ரட்சிக்கப்படாத ஜனங்கள் மத்தியில் ஆண்டவரை பற்றின காரியத்தை நான் சொல்லி அவர்களை பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நேராக திருப்ப வேண்டும் என்று ஒடிசா மாநிலத்தில் அவர் வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார். தன்னுடைய மனைவி 2 பிள்ளைகளோடு ஒரு நாள் அவங்க உறங்கி கொண்டிருக்கும் போது அந்த கார்லி அந்த 2 பிள்ளைகளோடு அப்படியே எரித்து போட்டாங்களாம். ஆனாலும் கூட அவருடைய மனைவி கடைசி வரைக்கும் அதே இடத்துல நின்று ஆண்டவருடைய பணியை செய்து விட்டு போனாங்க. இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட வைராக்கியம் நம்ம இடத்துல காணப்படுகிறதா? அதுதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்ம இடத்துல கேட்கிறார். ஒருவேளை மரணமே என்றாலும் உன்னுடைய ஜீவன் என்று நீ பாராமல் நீ எனக்காக அந்த கடைசி நாட்களை நீ நிற்பியா? நீ நிற்கும் போது பரலோகத்தில் பிதாவுக்கு முன்பாகவும் தேவ தூதர்களுக்கு முன்பாகவும் நான் உன்னை மறுதலிக்க மாட்டேன், நான் உன்னை வந்து அங்கீகரிப்பேன் என்று ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார். அதனால ஒருவேளை நம்மளை அச்சுறுத்தும்படிக்கு காரியங்கள் வந்தாலும் இந்த கடைசி நாட்களை எங்கே பார்த்தாலும் திருச்சபைகளுக்கு விரோதமாக பிசாசானவன் எழும்பி சபைகளை அழிப்பதும் விசுவாசிகளை அழிப்பதும் ஊழியக்காரர்களை அழித்து போடுகிறதுமான காரியங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஆனாலும் கூட நம்ம சபைக்காக எழும்பி நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. அவனால சபையை மாத்திரமே தான் கலைத்து போட முடியும், ஆனா சபையின் வாசல்களை மேற்கொள்ள முடியாது. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் ஒன்றும் மேற்கொள்ள முடியாது என்று. எந்த பாதாளத்தின் வாசல்கள் வந்தாலும் நம்மை மேற்கொள்ள முடியாது. ஏன்னா நம்மளுடைய ஆத்துமா அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது, நம்மளுடைய ஜீவன் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது. அதனால இந்த கடைசி காலத்தில் விசேஷமாக சபைகளுக்காக நம்ம பாரப்பட்டு ஜெபிக்கணும். இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள்லாம் நடைபெறாதபடிக்கு நம்ம ஜெபிக்கணும். இந்த இடத்துல ஆண்டவர் சொல்றாரு, அந்த ஆண்டவருக்காக மரித்த இந்த இரத்த சாட்சிகளாய் மரித்த அந்த பரிசுத்தவான்களை ஆண்டவரை பார்த்து கேட்குறாங்களா, ஆண்டவரே எவ்வளவு நாள் நீங்கள் வந்து இன்னும் நியாயம் தீர்க்காமல் நீங்கள் இருப்பீங்க என்று அவர்கள் கேட்கிறார்களாம். அதற்கு ஒரு மகா சத்தம் உண்டானதா. என்னன்னா, அவர்களுக்கு வெள்ளை அங்கிகள் கொடுக்கப்பட்டதோ அது மாத்திரமல்ல, ஒரு இலக்கத்தின்படி நிறைவேறும் வரைக்கும் அது அப்படிதான் நடைபெறும் என்று. அப்போ இந்த மரித்த பரிசுத்தவான்களுக்கு எல்லாம் வெள்ளை அங்கி கொடுக்கப்பட்ட ஆயிற்று, ஆண்டவருடைய சன்னதியில் சேர்க்கப்பட்ட ஆயிற்று. ஆனாலும் ஒரு இலக்கம் பிதா மாத்திரமே அறிந்த அந்த எண் நிறைவேறும் வரைக்கும் இன்னும் அநேக இரத்த சாட்சிகள் ஆண்டவர் வந்து சேர்த்து கொண்டு தான் இருப்பாராம். ஹல்லேலூயா. இப்போ வாழ்கிற நம்ம நாட்களில் வட மாநிலத்திலலாம் நம்ம பேசுகிறபடி நம்ம ஸ்டேஜ் போட்டு தைரியமாக அநேக இடத்துல பிரசங்கிக்க முடியாது. மறைமுக கிறிஸ்துவர்கள் தான் இருக்கிறாங்க. அங்கே கிறிஸ்து என்ற பேர் சொன்னால் கூட அவர்களுக்கு விரோதமாக சட்டங்கள் வந்துவிட்டது, அவர்களை துன்புறுத்துகிற காரியங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, மணிப்பூரில் வந்து
இப்போ ரீசண்டாக கலவரம் வெடித்து கொண்டிருக்கிறது. அங்கே கிறிஸ்துவர்களுக்கு எதிராக கூட அநேக போராட்டங்கள் நடந்ததை நம்ம பார்க்க முடியும். இரத்த சாட்சிகளாக அநேகர் மரித்து போயிருக்காங்க. அப்போ அந்த குறிப்பிட்ட எண் நிறைவேறும் வரைக்கும் இன்னும் அநேக இரத்த சாட்சிகள் ஆண்டவருக்காக மரிப்பார்களாம். ஹல்லேலூயா. அப்போ ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம ஒப்பு கொடுத்து நம்மளுடைய ஜீவன் பாதுகாக்கும்படிக்கு, ஒருவேளை ஆண்டவருக்கு அதுதான் அது சித்தம் என்றால் நம்ம ஆண்டவருக்காக நம்ம வைராக்கியமாய் நம்ம நிற்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. அடுத்தது 6வது முத்திரை நம்ம 12வது வசனத்திலிருந்து 17 வரைக்கும் நம்ம வாசித்து முடிக்கலாம். இந்த 6வது முத்திரை உடைக்கப்படும் போது ஆண்டவருடைய கோபம் பற்றி எரியும். ஹல்லேலூயா. நம்ம கிருபையின் காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நாட்கள்லேயே நம்ம ஆண்டவரை கிட்டி சேர்ந்தோம் என்றால் நாமும் நம்முடைய சன்னதியும் காப்பாற்றப்படுவோம். ஒருவேளை அவருடைய கோபாக்கினை வந்துவிட்டது என்றால் அவருக்கு முன்பாக யார் நிலை நிற்கக்கூடும்? சங்கீதம்ல ஒரு வசனம் உண்டு, குமாரன் கோபம் கொள்ளாமலும் வழியில் நாம் அழியாதபடிக்கு அவருடைய பாதத்தை நம்ம பிடித்து முத்தம் செய்கிறவர்களாய், நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய இரக்கத்தை கெஞ்சுகிறவர்களாய் நாம் அவரை அண்டிக் கொள்ள வேண்டுமா? ஹல்லேலூயா. ஏன்னா கடைசி காலத்தில் அவர் நியாயம் தீர்க்கும் போது, அவர் இந்த கோப ஆக்கினையை வெளிப்படுத்தும் போது யாராலையும் அவருக்கு முன்பாக நிற்கவே முடியாது. அந்த 6ஆம் முத்திரை உடைக்கப்படும் போது பூமி மிகவும் அதிர்ந்து போய் சூரியன் கருப்பாய் மாறிவிடுமாம். அது மாத்திரமல்ல, பெரிய மச்சங்கள் எல்லாம் அசைக்கப்படுமாம். தீவுகள் எல்லாம் அது விலகி போகிறபடி இருக்குமாம். வானமும் சுருட்டப்பட்ட புஸ்தகத்தை போலாகி விலகி போகுமாம். மலைகள் தீவுகள் யாவும் தங்களுடைய இடத்தை விட்டு அகன்று போகுமாம். பூமியின் ராஜாக்கள், பெரியோர்கள், ஐஸ்வர்யவான்கள், சேனை தலைவர்கள், பலவான்கள், அடிமைகள் யாவரும் என்ன பண்ணுவாங்களா? ஓடி ஒளிந்து கொள்ள பார்ப்பாங்களா? கடைசி நாட்களில் ஆண்டவருடைய வருகை சம்பவிக்கும் போது இது எல்லாம் நடைபெறும். அந்த நாட்கள்ல என்ன பண்ணுவாங்க ஜனங்க? ஐயோ, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பத்தி இத்தனை நாள் நமக்கு அநேகர் சொன்னாங்களே, ஆனா ஆண்டவரை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையே, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆண்டவருடைய வருகை வந்துவிட்டதே, நம்ம இங்க போய் ஒளிந்து கொள்ளலாமா இல்ல அங்க போலாமா என்று அவங்க ஒளிந்து கொள்ள இடம் தேடுவாங்களாம். ஆனாலும் கூட கிறிஸ்து அவர்களுக்கு அவர் பகிரங்கமாய் அவர்களை நியாயம் தீர்ப்பார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு ஆதாரமாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் மத்தேயு 24:17 வசனத்துல இருந்து 23வது வசனம் வரைக்கும் நம்ம வாசிக்க. இதுதான் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இடைபெற்று கொண்டிருக்கிறார். இந்த கிருபையின் காலத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை உறுதியாய் பிடித்து கொண்டோம் என்றால் அந்த நியாய தீர்ப்பு நாட்களை நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. அதற்கு முன்பாகவே ஆண்டவருடைய வருகை வரும்போது ரகசிய வருகையில நம்ம எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். அந்த நேரத்தில் ரட்சிக்கப்படாத மக்கள் இங்க ஓடுவாங்க, வீட்டில் போலாமா இல்ல மலையில் இருக்கிற குகையில உழைந்து கொள்ளலாமா இல்ல நம்ம எந்த இடத்துக்கு போவது என்று அவங்க தேடி அலைந்து திரிவார்கள். ஆனாலும் கூட அந்த நாட்கள்ல வேதனை மிகவும் பெரியதாய் இருக்குமாம். ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த நாட்கள்ல உலகம் அழிவதற்கு அழிகிற கிறிஸ்துவின் வருகை மிகவும் சமீபமாயிருக்கிறது என்று நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். இப்பொழுதும் கூட இந்த கடைசி நாட்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம் வஞ்சிக்க கூடாதபடிக்கு நம்ம எச்சரிக்கை இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதத்தை நம்ம உறுதியாய் பிடித்து கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் இந்த கிருபையின் நாட்களை நம்ம அவரோடு கூட இணைந்திருப்போம். திராட்சை கொடியானது அந்த திராட்சையின் செடியோடு கூட இணைந்திருக்கும் போது தான் நம்ம மிகுதியான கனிகளை நம்ம கொடுக்க முடியும். நம்ம தானாய் நின்று சுயமாய் நம்ம செயல்படுவோம் என்றால் நாமும் நியாய தீர்ப்புக்கு நேராக நம்ம கடந்து போக வேண்டியதாயிருக்கும். அவருடைய கோபாக்கினைக்கு முன்பாக நம்ம நிலை நிற்கவே முடியாது. அதனால ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த கடைசி நாட்களை நம்ம பார்த்து சொல்லுகிறார், நாம் மனம் திரும்பினால் பரலோக ராஜ்யம் நமக்கு சமீபமாய் இருக்கிறது என்று. இப்பொழுதும் கூட இந்த ஆராதனை வேளையில நாம் எழுந்திருந்து இந்த பாடலை பாடி ஆண்டவர் ஆராதிக்க போகிறோம். ஆண்டவர் துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்கிற துயாது துயவர். ஆண்டவர் நாம் புகழ்ந்து பாட போகிறோம். ஆண்டவர் எல்லா துதிகளையும் கணத்துக்கும் பாத்திரர். துதிக்கு பாத்திரர், மகிமை உமக்கே. எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி உம்மை என்றும் ஆராதிப்போம். துதிக்கு பாத்திரர், மகிமை உமக்கே.
எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி உம்மை என்றும் சொல்லமா, நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை, உம்மை போல யாரும் இல்லை. நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை, உம்மை போல யாரும் இல்லை. சொல்லமா, நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை, உம்மை போல யாரும் இல்லை. நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை. இயேசுவே, உம்மை போல யாரும் இல்லை, உம்மை போல யாரும் இல்லை, உம்மை போல யாரும் இல்லை. அப்பா பிதாவே, இது இந்த வேலையில் கூட தகப்பனே, எங்கள் கூட நீங்கள் பேசின வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. இப்பொழுது மடியலை மறைத்து நீர் வெளிப்படுங்க. இயேசுவின் ரத்தம் ஜெய், இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். அவருடைய கோப அக்னியின் மகா நாள் வந்துவிட்டது, யார் நிலை நிற்க கூடும் என்றார்கள். இந்த இடத்துல பார்க்குறோம், கடைசி காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நமக்கு ஆண்டவர் எச்சரிப்பின் சத்தமாக அவரோட கோபத்திலிருந்து நாம் தப்பித்து கொள்ள வேண்டும், அவர்கிட்ட நாம் நெருங்கி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது மாத்திரம் இல்லை, அவர்கள் 10வது வசனத்தில் போடப்பட்டிருக்கு, அவர்கள் பரிசுத்தமும் சத்தியமுள்ள ஆண்டவரை தேவரே பூமியின் குடியிருக்கிறவர்களிடத்தில் எங்கள் இரத்தத்தை குறித்து எதுவரைக்கும் நியாயம் தீர்ப்பு செய்யாமலும் பழிவாங்கலும் இருப்பீர் என்று மகா சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வெள்ளை அங்கிகளை கொடுக்கப்பட்டது. அன்றியும் அவர்கள் தங்களைப் போல கொலை செய்யப்பட போகிறவர்கள் ஆகிய தங்கள் உடன் பணி விடைக்காரரும் தங்கள் சகோதரமானவர்களின் தொகை நிறைவாகும் மளவும் இன்னும் கொஞ்ச காலம் இளைப்பாற வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது என்று. அப்போது இந்த இடத்துல ஆண்டவருக்காக இரத்த சாட்சியம் மறைத்த ஒவ்வொருவருக்காகவும் யார் வந்து நியாய தீர்ப்பு நாளில் நிற்கலாம், ஆண்டவர் வந்து அவர்களை இளைப்பாறவும் சொல்லுகிறார். அது மாத்திரம் இல்லை, வெள்ளை அங்கியை கொடுத்து அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அவங்கள இளைப்பாறும்படியாக சொல்லுகிறார். இந்த நாள்லையும் ஆண்டவர் நம்மையும் நியாயம் தீர்க்க வரப்போகிறார். அவருடைய கோபத்தின் நாள் வரப்போகிறது. அவருடைய கோபத்திற்கு முன்பாக நாம் நிற்க முடியாது என்பதற்காக நாம் ஒவ்வொருவரும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற பரிசுத்தத்தை காத்து கொண்டு நாம் ஒவ்வொருவரும் இருக்க வேண்டும். நாம் ஆயத்தமாக அவர் பாதத்தில் நாம் காத்து இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த நாளில் ஆண்டவர் பேசி கொண்டிருக்கார். இந்த நாளில் நம்ம ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம விட்டு கொடுத்து நாம் செபிக்கலாம். நம்ம ஆண்டவரை விட்டு நம்ம தூரமாக போயிருக்கலாம். அவர் நமக்குன்னு கொடுத்த ஊழியத்தை நம்ம மறந்து நம்ம போயிருக்கலாம். ஆண்டவர் மறுபடியும் புதுப்பிக்க சொல்கிறார். நம்ம ஆண்டவருக்காக காத்திருப்போம், ஆயத்தமாக இருப்போம், பரிசுத்தத்தை நாம் காத்து கொள்ளவும் இந்த நாளில் நாம் செபிக்கலாமா? தேங்க்யூ ஜீசஸ், தேங்க்யூ ஜீசஸ், தேங்க்யூ ஜீசஸ், தேங்க்யூ ஜீசஸ். பாவமே நன்றி. பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை, உம்மை போல யாரும் இல்லை. நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை, உம்மை போல யாரும் இல்லை, உம்மை போல யாரும் இல்லை, உம்மை போல யாரும் இல்லை. தகப்பனே, உம்மை போல ஒருவரும் இல்லை அப்பா. இதோ
அப்பா உம்முடைய வருகை சமீபமாய் இருக்குதப்பா. துதிக்கு பாத்திரரே, எங்கள் தூயாதி தூயவரே, அப்பா எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இன்னும் பரிசுத்தப்படுத்துங்கப்பா. அப்பா இன்னும் பரிசுத்தப்படுத்துங்கப்பா. குமாரன் கோபம் கொள்ளாமலும் நாம் வழியில் அழியாமலும் ஒவ்வொருவரும் நாம் அவரோட பாதத்தை முத்தம் செய்யலாமா? இந்த வேலையில காத்து கொண்டிருக்கிற அப்பா ஆண்டவர் சமூகத்துல இதோ ஊழியத்துக்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை பார்த்து ஆண்டவர் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார். ஒன்றுக்கும் கலங்காதே, ஒன்றுக்கும் கலங்காதே என்று இதோ அநேக பிள்ளைகள் ஆயத்தமாய் இல்லாத படிக்க இருக்கிற பிள்ளைகளை பார்த்து ஆண்டவர் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார். இன்றைக்கு நீங்கள் மனம் திரும்புங்கள், இன்றைக்கு மனம் திரும்புங்கள், பரிசுத்தத்தை காத்து கொள்ளுங்கள் என்று. இந்த வேளையில பரிசுத்தத்தை நாம் காத்து கொள்ளலாமா? அவர் சமூகத்துல நம்ம அவர் பாதத்தை முத்தம் செய்யலாமா? அவர் கோபத்தை அப்பா தணிக்கும்படியாக நம்ம அவரோட இணையலாமா? ஒன்று சேர்ந்து நம் ஆண்டவர்கிட்ட இணைந்து நாம் ஜெபிக்கலாம். ஆவியானவரே, உங்க கோபம் எங்கள் மேல வரக்கூடாதுப்பா, எங்க பிள்ளைகள் மேல வரக்கூடாதுப்பா, அப்பா எங்க சந்ததி மேல வரக்கூடாதுப்பா, எங்க சபைகள் மேல வரக்கூடாதுப்பா. ஒரு விஷயங்களை மன்னிங்க, ஒரு விஷயங்களை மன்னிங்க. ஆவியானவரை நாங்க உம்மை கிட்டி சேர்கிறோம், நாங்க பரிசுத்தத்தை காத்து கொண்டு நாங்க நடக்கிறோம் அப்பா. இந்த வேலையில அர்ப்பணித்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நீங்க எங்களை ஆளுகை செய்யுங்க, நீங்க எங்களை ஆளுகை செய்யுங்க. உங்க கரத்துல எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் ரத்தம் செய்யும், இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென், 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 ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய கோபத்தின் நாட்கள் மிக நெருக்கமாக இருக்கிறது. நாம் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவருக்கு பயந்து, ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு நாம் பயந்து, ஆண்டோட வருகைக்கு பயந்து நாம் செய்களை செவியப்படுத்துவோம். ஆண்டவருக்கு நாம் பயந்துருவோம். கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ஷாலோம், ஷாலோம், ஷாலோம். கடைசி ஆசீர்வாதத்துக்கு நேராக கைகளை விரித்துக் கொள்ளும். ஈவரக்கா அடோனாய் வயீஷ்மரக்கா யா ஏர் அடோனாய் பனவ் அல்லக்கா விஹுனக்கா ஈஷா அடோனாய் பனவ் அல்லக்கா வயசம் லக்கா ஷாலோம், வயசம் லக்கா ஷாலோம். கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து காக்க கடவர். கர்த்தர் தன் முகத்தின் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உன்மேல் கிருபையா இருக்க கடவர். கர்த்தர் தன் முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா.